Okay, chỉ tôi nhưng mà đến này giờ cao miệt đấy, thì cao gì khán giả mình, đối với sản phẩm biết xong mấy, tôi chết,ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုနဲ့ရောက်စတဲ့ခွန်အားပေးလို့ပါတယ်တိတ္တခန်းကြီး9ငယ်စက္ကုံကျွန်တော်တွေ့ရင်ဒီလိုပဲဖတ်ရအောင် அன்பான சகோதர சகோதரிகள் ரொம்ப அருமையான வசனத்தை தியானிக்க போகிறோம் 1 தெசலோனிக்கேயர் 5ஆம் அதிகாரம் வசனம் 17 இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள் திட்டதா கஞ்சிங்கா கங்கே சக்கம் மச்சாமல சுடாம் பண்ணா பிஜாலோ மச்சாமல சுடாம் பண்ணா பிஜாலோ யோயோလေးပဲ இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள் ဘယ်လိုလဲဆွေးနွေးလိုက်ပါဦးဒီနေ့ကျွန်မမကောင်းစားကျွန်မမကောင်းစားဘာကြောင့်လဲ இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்காத காரியங்கள் என்ன ကျွန်တော်အိမ်တော်လေးအဆင်မပြေတာဘာကြောင့်လဲ என் குடும்பத்துல சந்தோஷமா இருக்காது என்ன မချမ်းမာတာဘာကြောင့်လဲ வியாதி எல்லாம் வருகிறது မချမ်းသာတာဘာကြောင့်လဲ ஐஸ்வர்யம் வராது နေနေတဲ့ရက်ွက်တွေမြို့တွေနေတွေတိုင်းပြည်တွေမငြိမ်မသက်တာဘာကြောင့်လဲ உங்கள் ஊர் கிராமங்கள் உங்கள் தேசங்கள் ஏன் சமாதானமா இருக்கவில்லை တင်းတော့မှာဘာကြောင့်ဝိညာဉ်တွေအများကြီးကြင်မရတာလဲ உங்க சபையில ஏன் புதிய ஆத்மாக்கள் சேர்க்கப்படவில்லை သူ့ရဲ့တော့ချက်ကတော့ဘာမှမပါဘူးမချမ်းမလက်မဆူတောင်းလို့ அதோட சாவி ஒன்றும் இல்லை நீங்க வந்து இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ண வேண்டும் အဲ့တော့မချမ်းမလက်ဆူတောင်းတာ for example ဘယ်သူ example ကျွန်တော်တို့ယူမလဲ இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்றது யாரை நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளா இருப்போம் என்றால் အဲ့တော့ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ example ဖြစ်တယ် இயேசு கிறிஸ்து தான் நம்மளுக்கு for எக்ஸாம்பிளா இருக்கிறார் အဲ့တော့သူ့ပဲကျွန်တော် follow up လုပ်အောင်သူ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟာလားရှေ့မှာထား பின்பற்ற வேண்டும் အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲယေရှုဘုရားဘယ်လိုဆူတောင်းလဲ ஏசப்பா எப்படி ஜெபிப்பாங்க အဲ့တော့သိချင်မတဲမာကုလူကယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကြောင်းနဲ့ဖိုင်နားလည်မှာဖြစ်တယ် அதை நீங்கள் தெரிய ஆசையா இருந்தால் மத்தேயு மார்க்கு லூக்கா இந்த சுவிசேஷம் அந்த 4 சுவிசேஷங்களை படித்தால் உங்களுக்கு தெரியும் အဲ့တော့တပည့်တွေအားလုံးနဲ့အမှုတော်ဆောင်ပြီးတော့မောပြီးတော့ပြီးွားတာနဲ့အောက်မှာတောင်ကြီးမှာထားပြီးတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တရားထဲဆူတောင်းတယ်အညာလုံး சீடர்களோடு ஊழியம் செய்த பிறகு அவர் வந்து களைப்பா இருந்தாலும் சீடர்களை வச்சுவிட்டு மலை மேல் ஏறி ஒண்டியாக அவர் ஜெபிப்பார் သင်နာမည်ကြီးကျင်တာဘေးကလူမေးလိုက်ပါ நீங்கள் அதிகமாக மகிமையா இருக்க வேண்டுமா நீங்க நல்ல பேர் எடுக்கணுமா நீங்கள் தினு நம்ம ஜீஜனா நீங்க பேர் ஓங்கணுமா தினுய நம்ம ஏன் ஜீஜனா உங்க ஊழியத்துல உங்க சபை பேர் ஓங்கணுமா தினுய தினோ நம்ம ஏன் நீங்க செய்யற வேலையில உங்க வேலை ஓங்கணுமா தினு லவ் ஏன் ஜீஜனா நீங்க இருக்கிற ஊர்ல தினு நில மியூ நீங்க இருக்கிற தேசத்துல தினு இல நாயமா நீங்க ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கணுமா தினு ஏன் நம்ம ஜீஜனா அதோட ரகசியம் என்னன்னு சொன்னா முட்டிக்காடு ஜெபம் အဲ့တော့ကြကဘာမှမပါဘူးဒုထောက်ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကလားစာမိတ်ပါဆိုလို့အပြောင်းလဲပြောကြည့်တာတမျိုးမထင်ပါနဲ့လို့ நான் தமிழ்ல தெரியாதனால நீங்க நினைப்பீங்க அதனால தமிழ்ல கொஞ்சம் போதிச்சேன் ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပါတော့မှာဘုရားပဲဖခင်လည်းဘယ်နိုင်ငံရေးပုံလည်းမသိဘူးလေနော် இந்த தேசத்துக்கு கர்த்த விருப்பமா இருக்கிறா தெரியல အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပါပဲစူတောင်းခြင်းအချိန်များဖို့လိုတယ် ஜெபம் நேரம் அதிகமாக உங்களுக்கு தேவை အဲ့တော့ဒီနေ့ကဘာမှနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေအားလုံးတရားဒီတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်သူကအေးစိစားတော့ပြီးထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဥပုတွေစောင်းနေစူတောင်းနေလာနေချီရက်နေချီအသေးစူတောင်းတာနေရောညောင်း சில பேர் பிரஸ்தாபமான சில ஊழியக்காரை நம்ம பார்க்கும்போது அவங்க வந்து தூங்கி சாப்பிட்டு அப்படி இருக்காம அவங்க வந்து ஜெப நேரத்திலும் வாசத்திலும் அவங்க நாட்கள் நேரங்களை அவங்க உபயோகித்தாங்க ခမဲတော်ဘဝမှာအချစ်ဆုံးကဘာလို့လဲလို့ကြည့်မောရှိမဟုတ်ယေရှုဖြစ်တယ် பிதாவாகிய தேவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் குமாரன் தான் அவருக்கு முதலாவது ரொம்ப சிநேகமானவர் ယေရှုဘုရားကနေရောညောင်းဘာလို့လဲဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပဲစောင်းမယ်ဆိုတဲ့အာယုံတစ်ခုနဲ့ပဲတက်ရှင် இயேசு கிறிஸ்து வந்து எப்பொழுதும் பிதாவுடைய சித்தத்தின்படி செய்ய வேண்டும் என்றுதான் அவருடைய ஒரே சித்தமாக இருக்கிறது အမှုတော်စောင်းလို့ပြီးသွားတာနဲ့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းမယ် ஊழியெல்லாம் முடிஞ்சவன்னா பிதாவாகிய தேவனோடு அவர் ஐக்கியம் கொள்வார் ကဘာမှာယေရှုတဲ့တကိုးပြနိုင်တယ်လို့တရားမရှိ இயேசுவாவோட வல்லமையானவர்கள் யாரும் இல்லை လူသေးတွေကိုရှင်အောင်လုပ်နိုင်တယ် மரித்தவர்களை உயிரோடு ဝေကရိယမျက်စိမပါတဲ့လူကိုမျက်စိကိုဖန်ဆင်းပြီးရှုံးနဲ့မျက်စိကိုဖန်ဆင်းပြီးမျက်စိအသက်ကိုပြန်ပေးနိုင်တယ် பிறக்கும் போதே குருடனா இருந்த ஒரு ஆளை தேவன் பார்த்து அவனுக்கு மண்ணினாலே அந்த கண்ணை மாதிரி செஞ்சு அந்த கண்ணை போட்டும்போது கண்ணை திருப்பி செஞ்சிச்சு အဲ့တော့တည်နေတဲ့စနစ်နဲ့သမီးလေးကိုပြန်ပြီးရှင်မြတ်ထားမြောက်လုပ်နိုင်တယ် மரித்த 12 வயசு சிறுமியை தேவன் உயிரோடு எழுப்பினார் တည်နေတဲ့မတာကိုထမ်းဝါတာအမေအတွက်သားတစ်ယောက်တည်းဆူတောင်းလိုက်တာမတာထမ်းနဲ့မတာဆင်းလာပြီးလမ်းလျှောက်သွားတယ် ஒரே மகனா இருக்கிற அந்த தாய் அழுது ஜெபிக்கும் போது ஏசப்பா அந்த மயனை உயிரோடு எழுப்பினார் ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြတယ် கடல் மேல் நடந்தா အဲ့တော့မလုပ်ပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမရှိ அவர் செய்யக்கூடாத அதிசயமான အဲ့ காரியங்கள் တော့ இல்லை ချစ်တော်ညီမတို့သူကပြောတယ်ယောဟန်14စနစ်မှာ அன்பான சகோதர சகோதரி யோவா 14 அதிகாரம் வசனம் 12 ஏசப்பா உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் ဘာပြောလဲဆိုရင်ရိုးရိုးလေးပဲငါထက်တာတဲ့မှုတင်ပြုနိုင်တယ် என்னை பார்க்கிலும் பெரிய கிரிகளை நீ செய்வாய் ငါကိုယုံကြည်သောသူဒီငါထက်တာတယ်
என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்த காரியங்களும் தானும் செய்வான் இவைகளை பார்க்கிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வான் இது உங்கள் சொந்த அப்பா உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் உங்களுக்கு நித்திய பிதா அவர்தான் இயேசுப்பா உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் என்னை விசுவாசித்தால் நீ என்னிலும் பெரிய காரியம் ஊழியம் செய்கிற ஊழியக்காரங்களே நீங்கள் எவ்வளவு வல்லமையா இருக்கிறீர்கள் நீங்க எவ்வளவு பிசாசுகளை தொடுத்திருக்கிறீர்கள் எவ்வளவு வல்லமை உங்கள் சபையில வெளிப்படுது அந்த வாதி எண்ணத்தோட இன்னும் உற்சாகமா ஊழியம் செய்யறவங்க கொஞ்சம் குறைவா இருக்கிறாங்க அற்புதம் யாராவது செஞ்சு அவங்க எப்படி குற்றம் சொல்லலாம் என்றுதான் சில பேர் நினைப்பார்கள் மனம் திரும்புங்கள் நீங்களும் செய்யவில்லை சில வல்லமையாய் எழும்புற ஊழியக்காரர்கள் நீங்க தடை செய்கிறீர்கள் பரிசுத்த ஆவி ஊழியம் செய்கிற பரிசுத்த ஆவியான ஐக்கியம் கொள்றவர் வந்து வல்லமை அற்புதங்களை வெளிப்படுத்துவாங்க 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் வசனம் 8 இருந்து நீங்க வாசிச்சா உங்களுக்கு தெரியும் ஆவிக்குரிய 9 வரங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் சரபாဖြစ်သွားတယ်တယောက်ကဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာယေရှုထမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့တပည့်တွေပြောတယ်ဘယ်မှမသွားနဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာပဲနေபன்னெண்டு அப்போஸ்தலரை தேவன் பார்த்து சொல்கிறார் 12 அப்போஸ்தலர் ஒருத்தர் செத்து போய் 11 அப்போஸ்தலர் தேவன் எழும்பும்போது சொன்னா நீங்க எங்கேயும் போகாதீங்க பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் உங்களுக்கு வேண்டும்အဲ့တမန်တော်ခန်းကြီးတဲ့ငယ် 9 မှာஅப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 5ல ஆத்மாவேငါအဖေကိုပြောပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပို့ပေးမယ်நான் போய் என் பிதாவை சொல்லி உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை உங்கள் நித்தமாய் அனுப்புவேன் என் தரிசன வஞ்சனனை பரிசாயிரு காயமே நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் உங்களுக்கு வேண்டும் ஆயாமாலே தேவரியாமே என்ன கிடைக்கும் என்று சீஷர்கள் கேட்டார்கள் நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள் தமனோ டெஷிமாயிதான் அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 8ல கோனே துவாமே பலனோட ஊழியம் விசுவாசிகளே சபை எல்லா சபைகளும் பலனாய் இருக்க வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியான நீங்க ஐக்கியம் கொண்டு பரிசுத்த ஆவி போகும்போது ஏன் உங்களுக்கு வல்லமை குறைஞ்சு போகுது அதனுடைய ரகசியம் என்னவென்றால் நீங்கள் ஜெப நேரம் உங்களுக்கு அதிகமா இருக்க வேண்டும் தேவனோடு அதிகமாக ஐக்கியம் கொள்ளுறவர்கள் அதிக நன்மைகளை அதிக வல்லமைகளை வெளிப்படுத்துவார்கள் தேவனோடு நிறைய ஐக்கியம் கொள்ற வந்து வெற்றி மேல் வெற்றி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் பக்கத்துல இருக்க ஆளு கை கொள்ளி சொல்லுங்க நீங்கள் வெற்றி சிறக்க விரும்புகிறீர்களா நீங்கள் வெற்றியான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் ஒரு மணி நீங்கள் ஜெபிப்பீர்கள் 2 மணி ஜெபியுங்கள் 5 மணி ஜெபிப்பீர்கள் 10 மணி ஜெபியுங்கள் நீங்கள் வந்து நான் வந்து பகல் முழுவதும் ஜெபிப்பேன் என்றால் ராம் முழுவதும் ஜெபிப்பீர்கள் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்காவிட்டாலும் ஜெபத்தில் அதிக நேரம் நீங்கள் சேவிக்கிற உங்கள் தேவன் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் இதை விடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்க அப்போஸ்தலர் நாட்கள் அவங்க வந்து சில ஊழிய குக்கிங் வேலைலாம் அவங்க பார்க்கும்போது பார்த்தா அவங்களுக்கு நேரம் கிடைக்காம இருக்கிறதுனால சில குக்கிங் ஆளுங்களை அவங்க நியமித்து அவங்க வந்து ஊழியம் மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க பகல் முழுவதும் அவங்க ஊழியம் செய்வாங்க Paris Myomo, Nasana Milimo, Hola. On the calendar light. I don't send out one. Me, Messi, came on, Yaba, Buluma, Eoli Melo. Again, you're the issue. Martha, you're the issue. Don't Mate, Martha, little Pomu, yes, from the Bagal Muludum. பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க ஆனா நாள் ராவுல தூங்குவா சகை வீட்டுக்கு போனா பகல் முழுவதும் பிரசங்கம் பண்ணுவா ஆனா ராத்திரியில தூங்குவா இல்லனா செபிப்பாအဲ့တော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆိုတာစကားပြောတာပါအဲ့မှလည်းသူအချိန်တစ်ခုယူပြီးတော့ယေရှုကတော့နေညဆူတောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ပြောပါအာမင်အာမင်jebiக்கிற ஒரு மனிதர்အဲ့တော့ပြောနေတာအမှုတော်ဆောင်တွေတမန်တော်တွေကညဘက်ကျရင်ဟင်းချက်လို့ရတာမရဘူးရှားတယ်သူတို့ဘာလို့ဟင်းမချက်တာလဲ
ဘာလို့ဟင်းချက်တဲ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ခတ်ထိုင်တယ် ஊழியக்காரங்க வந்து ஏன் குக்கிங் வேலை பார்க்காம குக்கிங் வேலை பார்க்குற ஆளுங்களை நியமித்தார்கள் ယေရှုရှင်မနီးခံတာ அவங்க வந்து இயேசுப்பாவை முன்மாதிரியா இருக்கிறாங்க ယေရှုဘုရားရဲ့တပည့်အစ်စ်တွေဆိုတော့ဘာလို့လဲပြောကြည့်ပါဦးဘာလို့လဲ இயேசுப்பாவோட முழு ஊழியக்காரங்களா ညာဘက်ပါဆူတောင်းတာ ராம் முழுவதும் နေဘက်အမှုတော်ဆောင် பகல் முழுவதும் ညာဘက်ဆူတောင်း ராம் முழுவதும் ஜெபிப்பார் နေဘက်နမိတ်လက္ခဏာပြ பகல்ல அற்புதங்களை காட்டி ညာဘက်တကူတွေပြန်ထည့် ராம் முழுவதும் ஜெபிச்சு வல்லமைகளை பெறுவார்கள் အဲတော့အောင်မြင်သောသူဖြစ်ခြင်း வெற்றி மேல் வெற்றி சிறக்க வேண்டும் သင်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကုန်ပြည့်စုံစေခြင်း உங்கள் விண்ணப்பங்கள் ஜெபங்கள் நிறைவேற အ வேண்டும் မှုတော်ဆောင်ဖြစ်စေ நீங்கள் ஊழியக்காரர்கள் ယုံကြည်သူဖြစ်စေ நீங்கள் விசுவாசிகளா இருக்கலாம் ရက်ရှည်အစာရှောင်ပါ நீங்கள் அதிக நேரமா မချာ உபவாசம் இருங்க မချမနဲ့ဆူတောင်းပါ இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்க အားရင်အားလို့ဆူတောင်းပါ உங்களுக்கு நேரம் கிடைத்தாலும் အရာနဲ့ இடைவிடாமல் ஜெபம் ချိန်များ பண்ணுங்க များယူပါ உங்களும் தேவனோட ஐக்கியம் கொள்ளுங்கள் သင်ကဘာကိုပတ်ပြီးအမှုတော်ဆောင်ရလိမ့်မယ် நீங்கள் உலகத்தை சுற்றி ஊழியம் செய்வீர்கள் သင်ကဘာကိုပတ်ပြီးချမ်းသာလိမ့်မယ် நீங்கள் உலகத்தை கொள்ளாத அளவுக்கு உங்களுக்கு ஐஸ்வர்யம் தேவன் கொடுப்பார் သင်မထိန်တဲ့နေရာအထိကိုဘုရားသင်ကိုချီးမြှောက်တော်မှာဖြစ်တယ် நீங்கள் எட்டாத உயரத்துக்கு தேவன் உங்களை அனுப்புவார் ကျမ်းတော်ရှင်ဘုရားသခင်ဆက်ရကောင်းကြီးပေးပါစေ கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராகဟာလေလုယာ